اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہا، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ غور کرنے کا مقام ہے، جس بیٹی والا سے آپ 2 لاکھ روپے لے رہے ہو، کیا جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے اس لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ مور باس سے 2 لاکھ ٹکا مانگو، پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ارے جو آپ کی بیوی بنے گی اس کو پتا چلے گا نا، تو وہ جب شادی کر کے آپ کے گھر آئے گی آپ کی عزت کرے گی؟ ارے عزت کرے گی، خدمت کرے گی، پیر دبائے گی، بدن دبائے گی، ماتھا دبائے گی، گردنے دبا دے گی، بولے نٹیے دے دے یار مور باس سے 2 لاکھ ٹکا لیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائی، 11 نکاح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے کئی نکاح فرمائے، تبع تابعین نے نکاح کیا، فقہاء کرام نے نکاح کیے، محدثین کرام نے نکاح کیے، اللہ کے ولیوں نے، ہمارے اکابرین نے نکاح کیا، اور قربان جاؤ ہمارے علاقے کے قرب و جوار کے الحمدللہ ہمارے علماء، حفاظ، قراء، الحمدللہ مفتی صاحب لوگ شادی کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کسی کو جہیز لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر جہیز لینا جائز ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ لیتے، کیا آپ ہی لوگوں نے چھوڑ دیتے کہ تم لے لو ہمارا نہیں لوں گی؟ جہیز لینا اگر جائز ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، نیک کام ہوتا، نیک عمل ہوتا، تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ کرتے۔ ایک لڑکی والا کا پتا چلا کہ ایک لڑکا چھے باہر سے پڑھے ہو سیاہ، اور لڑکا ایک دم فارورڈ چھے، اور لڑکا کی چھے ہیرو چھے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں لوگ، اے لڑکا کیوں نہیں کی کرو؟ بولے وہاں لڑکا کمائی بہت چھے، نوکری چھے، اتار پور وہاں کمائی، باہری کمائی بہت چھے۔ یعنی باہری کمائی سمجھ رہے ہیں نا، یعنی حرام کما رہا ہے، لڑکا بہت کما، لڑکا ہیرو چھے، کھڑا ہوتے منہ تو متو ہو، لڑکا ہیرو چھے۔ تو جو کھڑا ہو کے موتے وہ ہیرو ہے، تو جتنا گدھا لوگ ہے گدھا بھی کھڑا ہو کے متتا ہے، گدھا بھی ہیرو ہو گیا۔ لڑکا بڑا اچھا ہے، یہ لڑکی والا فوٹو لیا، لڑکا والا کے گھر پہنچا، سلام دعا ہوئے، بولے کویان سو سیا لوگ گھر کویان، بولے مور گھر بھگال چھے۔ اچھا وہ سب کیا بات ہے؟ بولیے۔ بولا کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے، ایک لوتی بیٹی ہے، میری اور کوئی اولاد نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، آپ کا بھی ایک لوتا بیٹا ہے، اگر شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ بولا ٹھیک، آپ کی لڑکی کو دیکھیں گے۔ بولے دیکھیں نا، فوٹو لے آئے، فوٹو دیکھا، لڑکی اچھی تھی، بولا کہ موک پسند چھے، مور بیٹا کو دیکھے دے، بیٹا کو دکھایا، جس لڑکے شادی ہونے والی تھی اس لڑکے نے بھی دیکھا، بولے با لڑکی بیوٹیفل چھے، میں کرے لوں۔ اور عالم یہ ہے ابھی کے زمانے میں، ابھی جو دور چل رہا ہے، ایک پہلے زمانے میں تھے، ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پہلا زمانہ تھا جب شادی کی بعد باپ بیٹا سے پوچھتا تھا، رے بیٹا بیاہ کربو؟ تو بیٹا شرم سے پانی ہو جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، باپ کے سامنے سر نہیں اٹھاتا تھا پہلے زمانے میں۔ اور ابھی کے زمانے میں لڑکا موبائل میں لے کر لڑکی کا فوٹو لے گھومتا ہے، اب ماں سے بولتا ماں یار اس بیاہ کروں میں، باغ بولے دیس نہیں کرابو نہیں بس۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو۔ شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، ادب ختم ہو گیا۔ اب ادب کہاں؟ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ۔ اے نوجوانوں، تمہارے لیے زمین میں دھس جانا اچھا ہے،
اس سے بہتر ہے کہ تم زمین میں دھس جاؤ. اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اونچی آواز میں تم نے بات کری ہے، قربان جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کرنا. رب نے منع فرما دیا، اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سورہ بنی اسرائیل کی رکوع نمبر 2 ہے، بڑی تفصیل لمبی آیت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اف، اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. اف کا لفظ آیا ہے نا. یوں سمجھ لیا اگر ماں بول دینا کہ بیٹا، دن میں اگر ماں بولے کہ بیٹا دن نہیں چھے رات چھے، تو بیٹا بولے کہ ہاں ماں تی بولو ہیس نا تو راتے چھے. یہ نہیں کہ ماں بولے بیٹا دن کو، ماں بولے بیٹا دن نہیں چھے رات لگو ہم بولے جو تو دماغ خراب ہو گئی ہو. افیوں ولا تنہروا. باپ بولا لڑکی مجھے پسند ہے، اب میرے لڑکے کو دکھا دیے، لڑکا کو دکھایا، بولے کہ ہاں مجھے پسند ہے. اور ابھی کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہر لڑکا کو خوبصورت لڑکی چاہیے. اچھا، کالی سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، چاہے وہ بھلے ہی وہ تاوا کا تلی ہو، لڑکا کھپڑی کا تلی کیوں نہ ہو. باہر سے پوچھو رے بہار کرو نہیں، بولے کرو نہیں تو بولے لڑکی کرنے کرو، بولے لڑکی ایک دم خوبصورت ہوا چاہیے. اب وہ خود کھپڑی کی تلی ہے. بولو بات صحیح کی غلط ہے بولی. لڑکا دیکھا، لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی، فوٹو دیکھا، بولا با مک پسند چھے لڑکی مک بیاہ کرو. تو لڑکی والا بڑا خوش ہوا کہ میری بیٹی کو پسند کر لیا، باپ نے بھی بیٹے نے بھی. تو بولا کہ سمجھی تا لین دین کی لی بہن جہیزت. بولا نہیں 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 میں نہیں لوں. مور لڑکا سے وہرے پوچھے لے کی لی بے نہیں لی بے وہ جانبے. تو لڑکا کو سامنے بٹھایا. لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا. کیا پڑھ کر آیا تھا؟ تو لڑکا سے بولا کہ بیٹا کی لی وہ ٹائٹن گھڑی لی وہ نہ سوناٹا گھڑی لی وہ. تو لڑکا بولا نا. بولا کی بولو میاں، اتنا بھی بولو ہاں بھی بولو. تو اس کے ساتھ میں جو تھا وہ بولا کہ سنسکرت بولو ہو. پھر پوچھ. بولے بیٹا کی لی وہ واشنگ مشین لی وہ. تو لڑکا بولا نا. بولا بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ نہ بھی بولتا ہاں بھی بولتا ہے. بولے بیٹا کی لی وہ فریج لی وہ فریج. لڑکا بولا نا. تو لڑکی والا کو غصہ آیا، بولا کھلے بول میاں کی لی وہ نہیں لی وہ مک سمجھو نہیں وہ سو. تب لڑکا بولا یا ماں. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. اور صرف نکاح میں خوبصورتی نہ دیکھو، سیرت دیکھو، سیرت. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگ 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. کوئی حسب نسب دیکھتا، خاندان بار خاندان کیمن چھے. کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. کوئی مال و زر دیکھتا ہے، ٹکا والا چھے کہ نہیں چھے، پیسہ والا چھے کہ نہیں چھے، زمیندار چھے کہ نہیں چھے، کوٹھی والا ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو. جس گھر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو، جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس لڑکے سے نکاح کرو. صرف خوبصورتی پر، حسن و جمال پر، حسب نسب پر، پیسوں پر نہ جاؤ. جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس لڑکے کو داماد بناؤ، جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بہو بناؤ، اس کو اپنی بیوی بناؤ. بات سمجھا تو سو نا تقریرا. ایک لڑکا ایسے ہی چھانٹتا تھا بنگلہ بونا. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک لڑکا ایسے ہی چھانٹتا تھا رے یار سے کرو رے فوٹو جے اے یار سے کرو. بولے نہیں کروں. کیا نہیں کرو رے؟ بولے نہیں کارو جے ہٹا. یار سے کرو نہیں کروں. کیا؟ بولے یار ناک ٹیڑھ ہو جے ہٹا.
यार शुक्र बोल रहे कि नहीं करूँ, क्या नहीं रे, बोले यार दांत निकला जी हटा, यार शुक्र बोल रहे। वो सब में ऐब निकालता था, सब लड़की में ऐब निकालता था। निकालते निकालते उसकी उम्र 40 साल हो गई। तो उसका बहू नहीं बोला अगर तोर बियाह नहीं है तो, बोले क्या नहीं है बे, बोले तो बेटी के दे तो ती बूढ़ा है गलो, 40 साल उम्र है गए। बोला नहीं ठीक से बहू नहीं, और मी नहीं देखू मेहमान, ती देख, ती जेटा लड़की देख वो मी करे लूँ, मी आर लड़की देखूँ निकले। तो उसका बहू ने बोला कि रुक बेटा तो बियाह कराएंगे। ये काली लड़की देखा, बात चला दिया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई और निकाह करके बीवी को लेके घर आया। रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बीवी सोची कि कोई बीमारी जे न की आगे, बेहोश है गई है, कुछ बात नहीं करना, वो बेहोश है गई है। तो लड़की पानी छीटी उसके मुंह पे कि उठिए ना, आपसे कुछ पूछने वाले थे, आप पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का बोला जे पूछना चाहिए जल्दी पूछ, नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी। लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमारे शोहर हैं, आप बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि सुन, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सोचो नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत को भी देखो। इसलिए रिश्ता करते वक्त में इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ख्याल रहे कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जो लड़की सोमो सलात का पाबंद हो, उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। दौलत आने जाने वाली चीज है, दौलत किसी के पास हमेशा रही नहीं है, ना रहेगी। दौलत आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। हसब नसब हो हुस्न जमाल, जब तक जवानी है खूबसूरती कायम है, और जैसे जवानी ढल गई खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, तामीर मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वल्लाह, जिसने पैदा किया, जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने ज़िंदगी दी है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, और मस्जिद बनाना अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक बुजुर्ग खिताब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा की नीयत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदका की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में लुटाने की नीयत करता है, मस्जिद मदरसा बनाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई, इस मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, अल्लाह के रास्ते में सदका करे? कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। बोला मी हराम वहां। उठा अपनी जगह से घर गया, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा कसने लगा, फुल झोला कस लिया और लेके निकलने लगा। बीवी आके खड़ा हो गई, बोले कुयान जाई? बोला मी सदका करवा जाए। बोला कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करोगे? चुपचाप मत रख दो। ले आकर रख दिया।
आ के मस्जिद में फिर बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि कर लो, शैतानों को हरा लो। बोले हो हम हरा देते, पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वही चांदनी हारेगी नहीं। ये जो हमारी माँ बहनें हैं ना, और कुर्बान जाओ, बस एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। जो अपनी बीवी के साथ, बोलो भाई, अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, जहाँ पानी प्याला में पानी पीती थी ना अम्मा आयशा, पानी प्याला में, तो प्याला पीकर रखती थी, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा कहाँ से पानी पिए हो, कहाँ से मुंह लगाई हो? तो अम्मा आयशा कहती कि यहाँ से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला उठाते, उसी जगह से मुंह लगाकर पानी पीते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। आहा, बड़ी प्यारी बीवी थी, लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। नौजवानों, कभी इसी नीयत से अपनी बीवी को खाना खिला देना ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी बड़ा खतरा है, कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाए तो उसकी माँ कहेगी दो मोर बेटा दिमागे घुमे दिए। बोलेगा अरे बोलेगी। जुमा में हजरत इमाम साहब कह रहे थे, लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अरे बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान सुनिए, नमाज पढ़ा, जुमा के घर आया, बीवी से बोला खाना निकाल। बीवी खाना निकाल की थी, खाना खा रहा था, एक लुकमा खाता था सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा और की खाना थी बना लो, वाह वाह वाह। बीवी सुनते 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 ली बेलना, अब पीछे से आके मारी सर पे खटाक। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक थी मोर तारीफ नहीं कर लो। आज ये पड़ोसी के यहां से दाल लेकर के आए हैं, तुम्हारी तारीफें नहीं थक रही है, अत्ते मार मुंह सर के बाले उड़े दूं तो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। तो नौजवानों, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वही अल्लाह मौत देगा और फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा और जिंदगी का हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज कर दूं, दुआ कर दूं इंशाल्लाह। कितने को अंदर जन्नत महल बनाना? सब बनाना है। ये भगाल की सरजमीन में मेरा पहला जलसा है, हालांकि मैं तकिया आया हूँ बरबट्टा। हमारे भाई इजहार असफी साहब दामद बरकातुहुम, मेरे एक समझ लेके बड़ा कुर्बत दोनों में, मोहब्बत हम लोगों में कई सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी जलसा करते हैं मुझे बुलाते हैं, कई जलसों में शिरकत मेरी हुई है। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना ये मेरी बात नहीं है, हजरत उस्मानी गनी रावी हैं, अब बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी की हदीस। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? जो दामादे मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाइए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। नाजिम साहब ने तो टाइम नहीं बताया, कितनी देर गुफ्तगू करनी है मुझे? अच्छा इंशाल्लाह। अभी नहीं? अरे वाह, 2 घंटा है। एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। ये छान बगलौत कब्रिस्तान छे ना कि उड़ीसा के सफ़र करना है, सुबह ट्रेन पकड़नी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी कोशिश करबो, चेष्टा करছি देखছি अल्हम्दुलिल्लाह कत देर আমি बोलते पारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, घड़ी नहीं थी, तो पहले लोग सूरज को देख करके टाइम पता कर लेते थे। तो उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर था, तकरीर करते थे बेचारे। तो घड़ी तो थी नहीं, तो समय कैसे होगा कि कितना देर बोलना है? तो वो जेब में ना वो टेबलेट रखते थे। अब वो टेबलेट ऐसी टेबलेट थी कि खा लेते थे ना, 1 घंटा में घुल जाती थी, मुंह में घुल जाती थी। ये समझ जाते मोट टाइम है गई, माइक छोड़ देता तो कुर्सी नीचे उतर जाता। एक बार टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुँह में घुल रही, ना ये माइक छोड़ रहा। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब की है गई, मैं के नहीं छोड़ो मौलवी साहब।
ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو حضرت نے کہا بیٹا سب چلا گیا تم کہے نہیں گئے, اس سے پتہ چلتا کہ میری تقریر تم کو اچھی لگی ہے. اور نوجوان بولا کہ نہیں ایرکم بات نہیں ہے. بولا کی بات رہے؟ تو نوجوان بولا کہ دراصل بات یہ کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے, جلدی اٹھیے ہم کرسی لے گھر جائیں. حضرت نے کہا بھائی روزانہ ٹیبلٹ گھل جاتی تھی, آج کیوں نہیں گھلی؟ جب ٹیبلٹ منہ سے نکالے دیکھے ٹیبلٹ کی جگہ شیروانی کا بٹن چلا گیا. بولا بہت بڑا مسٹیک ہو گئی. اللہ کا گھر بناؤ, وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. جنت میں محل بنا لو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. پورنیہ ضلع کے اندر میں ایک گاؤں ہے, گاؤں کا نام نہیں لیں گے, گاؤں کا نام نہیں لیں گے. مرنے والا مر گیا, ہم لوگ دعا کریں اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے, آمین بولے الحمدللہ. کاروبار سودی کاروبار, 1000 بیگھہ زمین کا مالک, اس کے دروازے پہ نہ کوئی مدرسہ والا آتا تھا, نہ کوئی مسجد والا چندہ لینے آتا تھا, نہ کوئی فقیر آتا تھا. کہا اس لیے نہیں آتا تھا کہ وہ پہلے گالی بھی دیتا تھا, مار کے دھکا مار کے نکال بھی دیتا تھا. تو کوئی مانگنے والا آتا تو پہلے دروازہ کھول کے دیکھا بڑھوا بیٹھا ہوا 80 کی سپیڈ سے بھاگ جاتا تھا. بولے بیٹا چھے, تب جاتا تھا. ناخن کاٹ رہا تھا, انگلی کٹ گئی تھوڑی سی, درد شروع ہو گیا. شام کے ٹائم میں بازار گیا, میڈیکل میں, بولا کہ دیکھ نہیں می ناخن کٹیا نو اور کاٹتے کاٹتے مور انگلی کٹے گئی ہے, بہت درد کرو, کوئی ٹیبلٹ دیتے؟ میڈیکل والا نے ٹیبلٹ دے دی, آرام نہیں ملا, پوری رات بے چین. صبح ہوا پورنیہ گیا, انگلی پھول گئی. او پورنیہ میں ڈاکٹر نے دیکھا, بولا کہ انفیکشن پھیلے گئی ہے, انگلی کٹوا ہے. بولا کاٹے دے, انگلی کٹ گئی. پٹی اٹی بن کر کے گھر آیا, دوائی لایا, آرام نہیں. نہ رات کو نیند ہے, نہ دن کو چین ہے, نہ کھانے اچھا لگ رہا ہے, نہ سونا اچھا لگ رہا ہے, بے چین ہو گیا. 1 ہفتے کے بعد پورنیہ گیا, بولا کہ انفیکشن بہت بڑھ گیا, یہاں سے ہاتھ کاٹنا ہوگا. بولا جلدی کاٹ, یہاں سے کاٹ دی. وہاں سے آیا, پٹی اٹی کر کے آرام نہیں. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ سننی یہ بورو بیماری سے تی بمبئی جا. جہاز پکڑا, بمبئی چلا گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ انفیکشن بہت بڑھ گیا ہے, ایجھان سے ہاتھ کٹوا ہے. بولا کاٹے. بمبئی سے آیا, آرام نہیں, آرام نہیں. عبادت کرو تم, عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. آرام نہیں ہے, سکون نہیں ہے. آخر وہ بھی وقت آیا, موت آ گئی. قبر بنانے والے چلے گئے قبرستان, قبر بن کے تیار ہے. ایک بیگ زمین ہلی, ایسا لگا زلزلہ آیا, زمین ہلی, قبر برابر ہو گئی, مٹی برابر. یہ کی بھائی؟ تو قبر بنانے والے کچھ لوگ بھاگ گئے. پھر اس کو بلا کے لیا کہ بھائی ہے, بولے میں قبر بنیا نا پورا تیار ہے گئی, وہ ہر بات کی ہے, مٹی برابر ہے. بولا وہ جو بنا تھا ٹائٹ مٹی سے, وہاں بنائی گئی. پھر وہاں جب قبر بن کے تیار ہوئی, پھر مٹی برابر. 3 جگہ قبر بنائی گئی. تو عالم صاحب سے کسی نے پوچھا, اس کا بیٹے نے پوچھا کہ عالم صاحب بتائیے اب ہم لوگ کیا کریں, 3 قبر بنا لیے, تینوں قبریں مٹی برابر ہو گئی. تو عالم صاحب جانتے تھے. تو عالم صاحب نے کہا سنو, یہاں کی ایک گڈھا کھورے اپنا باپ کو وہاں دفنے دے, نہیں تو پورے ہندوستان میں اس کی قبر بناؤ گے, اس کی قبر کہیں نہیں بنے گی, اس لیے کہ زمین نہیں چاہتی ہے کہ اس کا جسم میرے اندر آئے. جس کی زندگی اچھی ہوگی
اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی۔ ایک آدمی پوری زندگی شراب پیتا رہا، اس کی موت سجدے میں نہیں ہو سکتی ہے، اس کی موت اللہ کے ذکر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا جنت میں جانے کی جگہ ہے، یہ دنیا میں جنت میں جانے والے ٹکٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں نہیں آنا، اس دنیا میں نہیں آنا۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہائے دنیا نہیں ہے، کسی کو سدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ آخرت میں جنت میں محل بنانے والا یا اللہ کا گھر بنائے گا مسجد، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قربان جائیے مجھے 5 آدمی چاہیے، جنت میں محل بناؤ گے আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন? अरे कितना दुआ करेंगे बोले? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदे से, तुम मुझसे मांगो हम तुम्हारी झोलियों को भर देंगे, रहमतों से बरकतों से मालो माल कर देंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला सखी जो इसमें दोहरा सवाब मिलेगा? अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना लिया, आपने नियत कर लिया कि ये चंदा हम अपने माँ बाप के नाम पर दे रहे हैं, तो जैसे ही आपने नियत कर ली, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया अपने बंदे से जन्नत में महल देने का, आपका वो महल तैयार है, अल्लाह उसकी चाबी आपके हाथों में थमा देगा। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, ये ले तुम्हारे लिए मैंने उसके बदले में आलीशान महल तैयार कर रखा है, आपके हाथों में चाबी होगी। है कोई ऐसा पहला सखी? इंशाअल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 लाख से हम शुरू नहीं करेंगे, 10,000 रुपए देने वाला पहला सखी कोई तैयार है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर? ये जो है ना कुल मिला के 1,20,000 रुपया खातून, जोजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स मरहूम 50,000, इंजीनियर शम्स रजा उर्फ निक्की 20,000, इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी उर्फ किन्नू, मास्टर मजीद अख्तर मरहूम के नाम से 50,000। इनके ही घर से आया जी, यानी कुल मिला के 1,20,000 इनका ऐलान कर दिया। है रफ़ीक़ा खातून, रुक़ैया खातून, माशाअल्लाह, ज़ौजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स साहब, माशाअल्लाह, इनके घर से 1,20,000 रुपए ताउन इस मस्जिद के अंदर में हुआ है। कुर्बान जाइए, मैं आपको क्या बताऊं, ये भगाल की सरजमीन है, एक से एक दिल वाले, एक से एक सखी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला इस सखी की सखावत को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेतो खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। इनके मरहूमीन मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाअल्लाह, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के नाम पर 25 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वालों ने ताउन किया है। अल्लाह मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, तीसरा कोई सखी है इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। तीसरा कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। तीसरा कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इंशाअल्लाह आज हम अपने माँ बाप के नाम पर 10, 20, 50,000 रुपए हम देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के साल सवाब के लिए, उनके मरहूम अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के साल सवाब के लिए
10,000 रुपये। माशाअल्लाह, मरहूम अल्लामुल ज़फ़र साहब के इसाल व सवाब की नीयत से उनके घर वालों ने माशाअल्लाह 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? मरहूम अब्दुल जलील साहब के इसाले सवाब के लिए उनकी साहिबजादियाँ 8,000 रुपये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहूम क्या रखना बोले? अब्दुल जलील साहब की उनकी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने ताउन किया है 8,000 रुपये। अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमा दे। अच्छा भाई, ये 4 लोग हो गए, पांचवा कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपये देने वाला। देखिए इतना बड़ा मजमा है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। आप 500 रुपये चेयरमैन भगाल। हाँ, क्या नाम है? परवेज आलम 500। माशाअल्लाह। देखिए हमारे जनाब परवेज़ आलम साहब जो चेयरमैन हैं भगाल के, वाली साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ओहदे में अल्लाह मरतबे में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? 5 জন। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितना हुआ? अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई एक और सखी तैयार है इंशाअल्लाह, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये इस मस्जिद में चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपनी दौलत से अल्लाह का घर बनाने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। छठे नंबर पे कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा इंशाअल्लाह खड़े हो जाए मजमे के अंदर में। देखिए ऑप्शन है, अगर नकद आलम अपने वालिद और वालिदा भाई मुख्तार साहब के लिए 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। ये देखिए वो भाई आए हैं, वो देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए। उन्हीं का अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह उनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। 8 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट की कीमत ये देखिए आ गया नौजवान, लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहूम सिद्दीक साहब के लिए 5,000 रुपये। माशाअल्लाह, मरहूम सिद्दीक साहब के नाम पर 5,000 रुपये। जहांगीर साहब 3,000 रुपया। मुखिया बलवा अच्छा माशाअल्लाह। ये हमारे मुखिया जहांगीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बलवा बस्ता के, उन्होंने 3,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह कबूल करे। जुबैर साहब के लिए उनका साहिबजादा 10,000 रुपये। माशाअल्लाह, मरहूम ज़ुबैर साहब के नाम पर उनके साहबजादे ने 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह देने वाले के इस ताउन को, दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में बरकत दे। अल्लाह उनके मरहूम वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? 6 জন হইল? अरे 6 জন হলো। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 1 जन और चाहिए, एक बस। ये 7वां इंसान कोई है, कोई सखी है जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नूर मोहम्मद की बिन मोहसिन 10,000 रुपये। ये देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नूर मोहम्मद साहब माशाअल्लाह इन्होंने 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। कतজন হলো? सद्दाम बिन मुशफिक 15,000 रुपये। माशाअल्लाह, ये सद्दाम बिन मुशफिक 15,000 रुपये। माशाअल्लाह। ये कतজন হলো? 8 जन हो गए। 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। एक बात याद रखिएगा, बखील जे बखील छे वो जन्नतोत नहीं जावे। बखील जन्नत में, ये हम नहीं करें, हुजूर की हदीस है। बखील जन्नतोत नहीं जावे। अच्छा बखील जाने ना अपनारा? यहाँ 4 क्वालिटी है। कैटा क्वालिटी है बोलें तो गिनती करूँ। बखील कते भेल? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, इस सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नतोत नहीं जावे।
اللہ کے رسول جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور جو سخی ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے وہ اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا نا، اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیج دیتا ہے؟ ڈاکٹر کے یہاں، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ بولا جھمیلے ختم ہے۔ उप मुखिया हाफिज तौकीर आलम साहब 5000 रुपये। माशाल्लाह वो मुखिया जनाब मोहम्मद तौकीर आलम साहब, हाफिज तौकीर, देखिए ये कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह तौकीर साहब दामद बरकातहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस हाफिज कुरान के सीने को और कुशादा फरमा दे, इल्म नाफी अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। मरहूम नज़ीर हसन के नाम से 2000 रुपये। माशाल्लाह मरहूम नज़ीरुल हसन साहब के नाम पर उनके घर वालों ने माशाल्लाह ये 2000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले के घर में उम्र में कमाई में रोजी रोजी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। हाँ हमारी माँ बहनें, अच्छा हमारी माँ बहनें भी आई हैं। मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मेरी गुजारिश है कि तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। मेरी माँ बहनों और कुर्बान जाओ, तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोले ती ताउन करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करे देबो, अल्लाह तेरे बेटियों को हाफिजा बना देगा, अल्लाह तेरे बेटों को आलिम बना देगा, अपने शोहर के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। मोइज़ अनवर टेंट वाला अपने वालिद मोहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मोइज़ अनवर साहब अपने वालिद मरहूम के सालो सवाब की नीयत से 10 बोरी सीमेंट टेंट वाले हैं जो उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मरहूम राशिद के नाम पर 5000 रुपये। नारे तकबीर, अल्लाह कबूल फरमाए। मरहूम राशिद को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की रोटी रोजी में कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। 510 रुपये अल्लाह कबूल करें। सनोर भाई की तरफ कितना है? अच्छा माशाल्लाह सनोबर बाबू की तरफ से 2000 रुपये। अल्लाह इस नौजवान की इस ताउन को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी कमाई में सेहत में घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए अभी जाने का फैज़ा कोई मत बनाइएगा, एकदम इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। भाई दुआ करके उठेंगे, कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस वादे का पास रखिएगा। देखिए सोना तो हर रात है, हर रात आप सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल में मोहब्बत में जगो। शायद हमारा यही बैठना अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बन जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों मेरे बच्चों सोना तो हर रात है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करके यहाँ से उठना है, जाना है माशाल्लाह मेरे भाई। और कोई 10,000 रुपये देने वाला, कोई एक सखी 10,000 5,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देना चाहते कि 5,000 हम देना चाहते हैं, 5,000 भी अपने माँ बाप, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो बाप जो चिलचिलाती धूप में मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ बाप के नाम पर 5-10 हज़ार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे नौजवानों। अल्लाह माँ बाप एक बात याद रखना, आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा करोगे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ कल को वैसा ही करेगा, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। एक बाप का बेटा कालर पकड़ा, घर में कालर पकड़ा, घसीट के निकाला, दरवाजा तक ले गया, तो बाप बोला है बेटा यही छान रुके जा, यही छान रुके जा, यही छान रुके जा। तो बाप ने कहा बेटा से कि जानते हो हम भी अपने बाप का कालर पकड़कर यहीं तक लाए थे, इसका बदला अदा हो गया। इसलिए नौजवानों आज अपने माँ बाप के साथ जैसा करोगे इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा भी वैसा ही करेगा। आज माशाल्लाह हुस्नारा, ये हमारी एक बहन हुस्नारा, हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे
آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ محمد عباس پورب ٹولہ بھگال اپنے والد محترم کے نام سے 10 بوری سیمنٹ، ماسٹر محمد غضنفر 5 بوری سیمنٹ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان کے والدین کو کر بڑھ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائی 2000 1000 روپیہ 2000 3000 4000 5000 10000 20000 15000 دینا چاہتے ہیں۔ ایک بھائی آ رہا ہے ماشاءاللہ، دیکھیں نوجوان آ رہا ہے، یہ نا بیٹا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ سوچتے رہ جاؤ گے، دینے والے دے کر چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ نام لکھیں، کیا نام ہے حضرت؟ مرحوم منیر الدین صاحب کے احسان ثواب کے لیے ان کے صاحبزادہ 10 بوری سیمنٹ۔ ماشاءاللہ مرحوم منیر الدین صاحب کی سال و ثواب کے نیے سے ان کے صاحبزادے نے، ان کی اولاد نے ماشاءاللہ 10 بوری سیمنٹ تعاون کیا ہے۔ اللہ مرحوم منیر الدین صاحب کو کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ اللہ اس نوجوان کی کمائی میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں برکت عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور کوئی سخی؟ محمد نہال قمر اپنے دادا دادی کی صلاح صاحب کے لیے 10 بوری سیمنٹ۔ ماشاءاللہ محمد نہال قمر صاحب اپنے دادا دادی کی سال و ثواب کے نیے سے 10 بوری سیمنٹ دیا۔ اللہ ان کے دادا دادی کو کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا۔ کیا نام بابو؟ ذاکر حسین صاحب، ماشاءاللہ یہ دیکھیے نوجوان ذاکر حسین نے 1000 روپے تعاون کیا ہے۔ اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی کمیٹی والے جو رضاکار لوگ ہیں، چادر رومال لے کر ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں چلے جائیں، وہ چادر رومال لے کر گھومتے ہیں۔ میری ماں بہنوں جہاں تک ہو سکے زیورات سے بھی آج مسجد کو بنا سکتے ہیں، اپنے پیسوں سے بھی اس مسجد کو آپ بنا سکتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 1000 روپے۔ محمد شہنواز عالم صاحب 10 بوری سیمنٹ۔ ماشاءاللہ محمد شہنواز عالم صاحب 10 بوری سیمنٹ، اللہ قبول کرے نو۔ محید عالم صاحب 1000 روپے۔ ماشاءاللہ جناب بھائی محمد محید عالم صاحب 1000 روپے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی 1500 کوئی بڑی رقم نہیں ہے، کوئی بڑی رقم نہیں۔ شمشاد عالم رحمت پارا 2100 روپے۔ ماشاءاللہ شمشاد عالم صاحب رحمت پارا 2100۔ سرفراز عالم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 2100 روپے تعاون کیا ہے۔ اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ دیکھیے نوجوانوں کو، چھوٹا سا بچہ ہے ان کی طرف سے، کیا نام ہے؟ محمد منتظر عالم، ماشاءاللہ محمد منتظر عالم سے 1000 روپے۔ یہ چھوٹا سا بچہ اپنے دادا دادی کے نام سے 500 روپے۔ یہ جان کی نام سے نام بھی بڑا پیارا ہے۔ ٹھیک بیٹا جا جا، میں دعا کرے دوں جا۔ محمد الیاس مرحوم کے صلاح صاحب کے لیے 2000 روپے۔ ماشاءاللہ محمد الیاس مرحوم کے سال سلام 2000 روپے، اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ یہ بچہ نے 500 روپے دیا۔ دیکھیے جذبہ، دیکھیے بچے کا، بچے کی عمر دیکھیے 4-5 سال عمر ہوگی۔ ممبر زبیر صاحب ہاڑگاچی 5 بوری سیمنٹ، اللہ قبول فرمائے۔ 4-5 سال عمر ہوگی، زیادہ عمر نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی اجازت تو ایک شعر سنا دے بچے کے لیے۔ ارشاد ہو بھائی سنا دیں۔ شاہ رخ نہ بنے گا، کیا کہنا ہے؟ ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا۔ یہ بچہ میرا، سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ نسیم مرحوم کے نام سے